स्वामी पूल नमस्करोमि
परदेवताभ्यो नमः यं प्रदेवत्वात्मिकाय नमः गन्धं समर्पयामि महाकाशदत्वात्मिकाय नमः पुष्पं समर्पयामि वायुदत्वात्मिकाय नमः धूपमाग्रापयामि मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि क्षेत्रवाददेवताभ्यो नमः संतुष्टन्दनोभयं समागमभ्यस्तां दत्तां वरुणच्चमन्युः यन्ददानदेशक्रमपरमङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रः गच्छाराहवे केतवे नमः आकृष्णेन मन्त्रस्य कृष्णेराजा वर्तमानो निवेश्य नमतं मर्तञ्च हिरण्येना सुविदारधेना देवो यादि भुवनानि पश्यन् आदित्यादि नवग्रहा देवतमामाहयामि स्थापयामि पूजयामि कृष्णवन्ने मातृके प्रत्कर्णे मध्ययामि विष्णुभद्रदात्मिः वामध्वरणान्तरसधरन्ते वैरोजयं कर्मफलेषु युक्ताः दुर्गां देवीं शङ्करमहं नमः अग्ने त्वं पारयाणाद्य स्मार्गस्वरविरुद्धां विष्टां रोक्षप्रतिः बहुलारवि भवातूपाय कन्याय शून्यो पुष्पाणिनो दुर्गः जातवेदसिन्धन्नणाव दृढितादर्श्यग्नेत्री वस्मान् गुरुहानोऽस्माकं भोज्यवितातननां श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मावाहयामि सुमुहूर्तं श्री महाकाली धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि पंडियंడి స్వామి రెండు అయ్యా నేను పండు ఆయనేతే పరాయనే భూర్వార హంతపుష్పాణి దచ్చమందరీకనే సముద్రస్య గృహాణితే రాజు ఎలమాకి నవదుర్గా మాతాకి ఓం ప్రాణాయ స్వాహా ప్రాణాయ స్వాహా ప్రాణాయ స్వాహా కదలి పలనై భక్తుల విజ్ఞప్తి కదలి పలనై మీరు దర్శనం చేసుకొని అమ్మవారిని దర్శించుకొని అలాగే స్త్రీలని అన్నదానం ప్రసాదం స్వీకరించగలని కోరుతున్నాము. స్త్రీలకి సాగు పక్కన ధర్మధర మధ్యన అన్నదాన ప్రసాదము పెడుతున్నాము. వాటి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించగలరు. అలాగే రథం పక్కన పురుషులకి అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. అట్టి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించగలని తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే మండపంలో ఇద్దరు కూడా ఉంటారు. ఎవరైనా అక్షరాభ్యాసం చేసుకునే వాళ్ళే ఇక్కడ ఉండగలరు. దయచేసి భక్తులు గమనించగలరు. మీ ఫోన్లు కానీ మీ చిన్నపిల్లలు కానీ మీ దగ్గర ఉండదు. ఎక్కువ రక్షణ ఎక్కడైనా ఈ మండపం వద్దకు రాగలరు. కుంకుమార్చన దగ్గర ఉన్న స్వాములు ఎక్కడైనా కానీ మండపం దగ్గరికి రాగలరు. त्रीणि चत्वारि उत्तरपूर्वार्धग्ने स्वाग्ने नमः पुनः एकं त्रीणि चत्वारि मध्ये अग्ने स्वाहा अग्ने नमः बोलो यज्ञ भगवान की जगदम्ब विश्वपालिनी माता की यथोपदेशं प्रदाउन्नतिर्जूयात् ओम अंदर स्वाहा न प्रयारमेव प्रत्यक्षं तत्मृतमच्मे सतमच्मे स्वाहा
अवक्तमवक्तारमश्रोतारमवदातारमवदातारम् अमानुचारमविषमच्चात्तादव्रतसर्वतोमां पायि पायि समुन्दा स्वाहा तमाङ्मयत्वं चिन्मयतमानन्दमयत्वं ब्रह्मयतं सच्चिदानन्दातिदेयोचितं प्रत्यक्षं ब्रह्माचितं ज्ञानमयो विज्ञानमयो ते स्वाहा सर्वज्ञं तत्तो जायते सर्वज्ञं तत्ततिष्ठ सर्वज्ञं तैलम सर्वज्ञं तै प्रत्यभूमिरापो नलो निलो नमः स्वाहा तं चत्वारि वा परिमिता पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं देवत्रयातीता तं कालत्रयातीतः तं मूलाधाराचितोऽस्नित्यं तं शक्तत्रयात्मतानि भग्नाद्यानि तं स्वाहा तं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्सम् इन्द्रस्सम् अग्निस्सम् वायुस्सम् सूर्यस्सम् चन्द्रमास्सम् ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं स्वाहा गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सर्वतमस्वारपरतराद्येन्द्रसितं कारेण रुद्धमेतत्तमनसरोपङ्गकार पूर्वमकारमध्वारचान्दबिन्दरुत्रवनाद सन्दानं सगमिता सन्देशैषा गणेश विद्या गणगणसिद्धि गायत्री चण्डा श्रीमन्महागणपतिर्देवता ओम गंगणपते नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयाय स्वाहा एकदन्तं चतुरस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदमस्य बिभ्राणमोषिकद्वरं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासुरं रक्तकन्दान् नित्याङ्गं रक्तपुष्पैः सुभक्तानि कविनन्देवं जगत्कारणमत्यम् आविर्भूतश्चादोपदे पुरुषात्मैवं ध्यायति योनितं सुयोगी योगिनां वर स्वाहा नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रथम नमस्ते श्रम्भोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने सुभद्राय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम ओम स्वाहा ओम ओम श्री गणाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गं गणपते परम सर्वजन्मसमानाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गं गणपते परम सर्वजन्मसमानाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गं गणपते परम सर्वजन्मसमानाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते परम सर्वजन्मसमानाय स्वाहा स्वाहा महागणाधिपते गणपते परम सर्वजन्मसमानाय स्वाहा स्वाहा महागणाधिपते गणपते परम सर्वजन्मसमानाय स्वाहा स्वाहा महागणाधिपते गणपते परम सर्वजन्मसमानाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते परम सर्वजन्मसमानाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते परम सर्वजन्मसमानाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं परमवशाय सर्वदेवता वशीकराय सर्वहरितविनाशाय सर्वमन्त्रतोजसमाय त्रैलोक्यमगमनाय स्वाहा स्वाहा ओम नमः श्री गुरुदेवाय परमवशाय सर्वदेवता वशीकराय सर्वहरितविनाशाय सर्वमन्त्रतोजसमाय त्रैलोक्यमगमनाय स्वाहा स्वाहा ओम नमः श्री गुरुदेवाय परमवशाय सर्वदेवता वशीकराय सर्वमन्त्रतोजसमाय स्वाहा स्वाहा ओम नमः श्री गुरुदेवाय परमवशाय स्वाहा 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 लोकगमनाय स्वाहा स्वाहा
I'm linking Chamada Chamarkaneva, I'm linking Chamada Chanamaswam, I'm linking Chamada Chanamaswam, I'm linking Chamada Mata, Chandra Pravi, Koja Vrindavan, the Prabha, I'm linking Chamada Chanamaswam, I'm linking Chamada Chukamaya, and the Samatabu, the Kayamaruja, the Gama, I'm linking Chamada Chanamaswam. I'm linking Chamada Satramada, the Pasata, Vadakanam, Chamada Chanamaswam. I'm linking Chamada Mature, Baratam Paramaya, Him Pramata Matasa, Gramata Parakam, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Nadana, Pradana, Mesura, Setaram, Yata, Kanfogan, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Hemaman, Katani, Champata, Bojo, Nahi, Mavatin, Vande, Kanada, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Chasam, Silat, Favorite, Pisatama, Sakana, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada, Tansia, Madhavata, Viprasama, Making linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Sabistakana, Kachamel, Takamata, Sodoka, Kasundramana, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Chak and Navata Bupade, Panayat, Tampatava, Tamancha, Persam, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Chavashavata, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Chavashavata, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Chavashavata. Linking Chamada Vishwata, linking Chamada Chamaswaham, linking Chamada Praha, Pavana, King Karavana, Mishukam, and linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Satya, Samtana, Padana, and Jati, and linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada, taking Metam, Jana, Muhammad, Prema, the witness of linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Desam, Pradevan, Ishwata, Ramajat, and linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Param, Kinyan Manahate, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Chamarkaneva, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Prata Manadamat, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Samarinama Vaishoto, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Guparo, Tanya, Madaran, Dera, Samidam, Hopay, Karaka, Sakata, Vashivata, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Charadeva, I'm linking Chamada Chamaswaham, I'm linking Chamada Bhagavad I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Charutai, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Matangara, Charadingi, the case of Jana, the Vidari, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Chanagravate, the other gate, the Rajada, Presentation, Bata, the York, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Chamaswaham, Patanic. I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Saptimana, Mahani Norabi, Mamata, the Vikan, the Summer, I'm linking Chamada Chamaswaham. The Shavata Swaha, Yanamasi, Savasundava, Sarasya, Mahava, I'm linking Chamada Saraswata, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada, Yanamasi, Samastata, in the Vishaya Mahavaga, Yanate, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Charivan Ramana, Gadratam Surabari. I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Chayan, the Circuit, and I gave Edohiana, Sarve Pasivakimara, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Yan, the Vanamacha, the Desama, Vashanama, the Desa, Maya Mahamaya, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Taya, Sradavitam Jigatra, from Saisa, Pranamasano, Namadama, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Saudya, Paramam, Tate, Bhutasanath, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada and the Service, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Rajavacha, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Bhagavan Kai Sadevi Mahamayatya, Bhavan Pravitika Matmana Sakarma, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamit Pravasa Devi Survatava, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Sarvan Pratamichami, Tataparamidam, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Cherushravacha, I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Vinche, Vasadikan Mutia, Sravidan to the I'm linking Chamada Chamaswaham. I'm linking Chamada Dada, Vitatamataveda, I'm linking Chamada Chamaswaham.
ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च देवानाङ्कार सिद्ध्यतमावर्भवति सा यदा उत्पन्नतालोके सानिध्याप्यपदीयते ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डयोगनिधामिदा विष्णुं जगते खानवीकृते आसीरशेषमत्कल्पान्तभगवान् प्रभो ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्ड तत्त्वस्रोघोरविख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भुतान्तं ब्रह्मानुपदं ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्ड सनाविकमलेष्णवसितो ब्रह्म प्रजापते दुष्टातवसरस्तो गणपतमन्त्रञ्जनाथमैं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्ड तुष्टावयगणमेकावदेस्तभवनाथ हरिहरनतुकदालयं ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्ड विश्वजगदाधर्मार्गनिदामवदनं प्रभो ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च ब्रह्मवाचा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च तुं स्वाहा तं तदा तं मे वसर्करुदात्मक सुधा त्वमक्षणे तदा मात्रात्मका सदा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाश्च तमाथितानि च जानोच्चार विशेषता तमेव सञ्जय सावित्री तं दिविजनी पर ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा दिगदो दिगन्मय ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्ड महाविद्या महामाया महामेधा महात्पतिः महामहाधिपति महादेवी महाधुरे ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च भक्ति सन्त सर्वसगुणत्रि लावणी कालरात्रि महारात्रि महारात्रि ऐं लीं क्लीं शान्ति शान्ति ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्ड खड्गिनी शूलिनी गुरगणे चिग्नि तरा चिग्नि चावनि बाणभूषणि बरगाद ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च ऐं सौम्या सौम्यतरा सौम्य परापरान परमात्मा में फिर लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं सौम्या सौम्यतरा सौम्य परापरान परमात्मा में फिर लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च किंचित् तत्सर्वयासक्ति सत्संगे सेते ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डया तया जगत्पाता देव जगत्सोपनितपसानितं कर्तव्यमेश्वर ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्ड विष्णुशरीरग्रहण महामेचरमे चकारे सातुरं तत्त्वं दिक्मां वेद ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्ड सातमितं प्रवदारे देवं तमोहायतो दुरासहस्रमधुकैर्व ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च प्रबोधं च स्वामितमत्तलघु ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च ऋषिर्वाच ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्ड एवं सदा तदा देवी तामते भवान् हरे पञ्चवर्षसहस्राणि महाप्रभो ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च तापपस्वरत्व महामायाभिमोदम् ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च उत्तमन्तवरोस्मत्तमृतामितिकेशम् ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च भगवान् वाचा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च भवेता मध्यमतुष्टो मम देव ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च किं मनवरेण तावत्तमय ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च ऋषिर्वाच ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च वञ्चिताभ्यां तथा सर्वमापवमयं जगद्लोक्यदाभिङ्गतो भगवान् कमलेश ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च आवाञ्जनेत्रोर्वेशनप्रभृता ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च नमः स्वाहा ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च ऋषिर्वाच ऐं लीं क्लीं चामुण्डाश्च వెల్కమ్ టు భారతీ ఛానల్. ముందుగా భారతీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనం కమ్మర్పల్లి మండలం బషీరాబాద్ గ్రామంలోని శ్రీ జగదాంబదేవి ఆలయంలో ఉన్నాము. స్వయముగా వెలిసిన శ్రీ జగదాంబదేవి ఆలయం వద్ద భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలి వస్తున్నారు. వసంత పంచమి రోజున అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే
ఆయుర్గాలు అలాగే సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని ప్రజల విశ్వాస నమ్మకంతో ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం వసంత పంచమి నాడు ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. ఇక్కడ మనం విజువల్స్లో చూడొచ్చు. ముందుగా ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ గుడి తోరణం వద్ద ప్రజలు తండోపతండాలుగా వస్తున్నారు. మరియు ఇక్కడ లక్షలాది మంది కుంకుమ పూజలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఆలయం లోపల ఉన్నాం. ప్రస్తుతానికి మనతో మాట్లాడేందుకు గ్రామ ఉప సర్పంచ్ గారు చిలివేరి రామేశ్వర్ గారు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ జాతర ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు, భక్తులు ఎక్కడి నుంచి తరలి వస్తున్నారు అనేది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి సార్. జై భవానీ. అందరికీ వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు. మాది బషీరాబాద్ గ్రామము. బషీరాబాద్ గ్రామంలో ఊరి పొలిమేరలో జగదంబాదేవి వెలిసినది. ఇక్కడ అంగరంగ వైభవంగా జాతర బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ జాతర 22 సంవత్సరాల నుండి జరుగుతున్నది. ఇక్కడికి నిజామాబాద్, జగిత్యాల్ జిల్లాల నుండి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు. ఇక్కడ అమ్మవారు ఏవైతే భక్తులు కోరుకుంటారో వారికి అన్ని విధాల కోరుకున్నది జరుగుతున్నది. కావున అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వస్తున్నారు. మనతో మాట్లాడేందుకు గ్రామ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు. ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు గ్రామం నుంచి, ఎలాంటి పారిశుద్ధ్యం కానీ నీటి సౌకర్యం కానీ ఎలాంటి ఏర్పాటు చేశారు జాతర ఉత్సవాలకు అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. జై జగదాంబ మాతాకి జై. అమ్మవారి గుడికి వచ్చేస్తున్నటువంటి భక్తులకు స్వాగతము. గ్రామ పంచాయతీ నుంచి కూడా ఇక్కడ శానిటేషన్కి సంబంధించి మరి అమ్మవారు ఈరోజు మాలలు వేసుకొని మాలలు ధరించి అందరినీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా హాజరైన భక్తులకి మంచినీటి సౌకర్యమే కానీ మన భక్తి అంటే ఎలాంటి సౌకర్యాలు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకుంటున్నాం. జై జగదాంబ మాత జై జై. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేందుకు ఆలయంలో గ్రామ వార్డు మెంబర్ గారు ఉన్నారు. మరియు భక్తులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, వార్డు సభ్యులు ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, గ్రామంలో ఎక్కడి నుంచి వివిధ జిల్లాల నుంచి భక్తులు తరలి వస్తున్నారు, వారికి సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయనేది తెలుసుకునే విషయం చేద్దాం. బషీరాబాద్ గ్రామంలో శుక్రవారం దేవి అమ్మవారి వసంత పంచమి జాతర సందర్భంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో జనాలు వస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్లకు మన గ్రామ పంచాయతీన గ్రామ ట్యాంకర్లు ప్లస్ నీటి వసతి కల్పిస్తున్నాం. గ్రామాభివృద్ధి మరియు గ్రామ పంచాయతీ రెండు కమిటీ కలుపుకొని మన శుక్రవారం దేవి అమ్మవారికి నీటి వసతి కల్పిస్తున్నాము. మరియు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్లకు మన శుక్రవారం అమ్మాదేవి కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుస్తుంది. మన అమ్మ ఈ శుక్రవారం వచ్చింది కాబట్టి ఇది గత 22 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి వస్తుంది కాబట్టి అమ్మవారు అందరినీ దయతో చూసుకుంటారు. అధిక సంఖ్యలో వస్తారు భక్తులు. అతన్ని మాట్లాడేందుకు మా సర్పంచ్ గారు బైకన్ జమున మహేష్ గారు ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు గ్రామ పంచాయతీ తరఫు నుంచి? జై జగన్మాత్రే నమః. ఇక్కడ గత 22 సంవత్సరాలుగా బషీరాబాద్ గ్రామంలోని మర్రి చెట్టులోటు వెలిసినటువంటి దుర్గామాత వద్ద 22 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి వసంత పంచమి రోజున జాతర నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కానీ ఈసారి మాత్రం కని విని ఎరగని రీతిలో భక్తులు గతంలో కంటే ఈ సంవత్సరం శుక్రవారం రోజు వచ్చింది వసంత పంచమి కాబట్టి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు. మేము ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ అన్నదానం చేస్తాము మరియు కుంకుమార్చన జరుగుతుంది, మాలాధారణ వేస్తారు. ఈ సంవత్సరం 350 మంది మాలాధారణ వేశారు. ఇక్కడ కుంకుమార్చనకు గతంలో కంటే దాదాపు 3000-4000 మంది దాకా కుంకుమార్చనలో కూర్చున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా 22 క్వింటాల అన్నదాన కార్యక్రమం. గత సంవత్సరం 18-19 క్వింటాల అన్నదానం ఉంటుండే. ఈ సంవత్సరం భక్తులు ఎక్కువ వచ్చారు. వాళ్ళందరం దృష్టిలో పెట్టుకొని
22 క్వింటాల అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. మా గ్రామ పంచాయతీ తరపున కూడా మేము భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యానికి గురి కాకుండా మా గ్రామ పంచాయతీ ట్రాక్టర్ ద్వారా మా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఒడ్డాడు, దోన్పాల్, కొత్తూరు, చౌట్పల్లి గ్రామ సర్పంచులు కూడా మాకు సహకరించి అడగంగానే నీళ్ళ ట్యాంకర్లు ఇచ్చారు. మాకు చెత్త సేకరణ ట్రాక్టర్లు కూడా పంపడం జరిగింది. మా గ్రామ పంచాయతీ నుంచి కూడా ఇక్కడ వారం రోజులుగా మా సిబ్బందిను మా సెక్రటరీ గారు అన్ని వసతులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మా వార్డు సభ్యులు మా మొత్తం గ్రామ పంచాయతీ బృందం అంతా మేము వారం రోజుల నుంచి ఇక్కడనే చూసుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ రోజు శ్రమదానం కూడా చేసినాము. ఇక్కడ భక్తులు కూడా అందరూ ఈ సౌకర్యాలను చూసి భక్తులు కూడా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఒకటేంటంటే మా శుక్రవారం దేవిని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి నమ్ముకున్న విధంగా శుక్రవారం దేవి ఆశీస్సులు ఉంటాయి. కాబట్టి అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్టే. జై జగన్మాత్రే నమః. భక్తులు అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మేము కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. జై జగన్మాత్రే నమః. ఓం జగన్మాత్రే నమః. స్వయంగా వెలిసిన అమ్మవారు ఇక్కడ ఒక చరిత్ర ఉంది. అంటే దేవి అమ్మవారు స్వయంగా చెట్టు మీద వెలవడంతో ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం వసంత పంచమి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వసంత పంచమి సందర్భంగా ఈరోజు శుక్రవారం కావడంతో భక్తుల రద్దీ బాగా ఎక్కువ పెరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఆలయం లోపలికి వెళ్తున్నాం. స్వయంగా వెలిసినటువంటి అమ్మవారిని ప్రత్యక్షంగా ప్రేక్షకులకు భక్తులకు చూపబడడం జరుగుతుంది. మనం ఆలయం లోపల ఉన్నాము. ఇక్కడ చూస్తుంటే భక్తులు అధిక సంఖ్యలో క్యూ లైన్లో నిలబడడం జరుగుతుంది. విజువల్స్లో మనం చూడొచ్చు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు. వసంత పంచమి రోజున శుక్రవారం కావడంతో వివిధ జిల్లాల నుండి ఇటు కరీంనగర్, జగిత్యాల, నిజామాబాద్, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల నుండి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఆలయం వద్ద విజువల్స్ చూడవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ మన యజ్ఞ కార్యక్రమం కూడా మొదలవుతుంది. యజ్ఞ కార్యక్రమం తర్వాత వేలాది మంది కుంకుమార్చనలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. పోలీస్ విద్యాసాగర్ లావణ్య దంపతులు యజ్ఞ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అలాగే వేరే దంపతులు కూడా అమ్మవారి యజ్ఞ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఈ యజ్ఞ కార్యక్రమం తర్వాత ఇక్కడ పక్కన చూసే వేలాది మంది మహిళలు కుంకుమార్చన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత అమ్మవారి రథోత్సవ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ జాతర బ్రహ్మోత్సవాలు మొత్తము శ్రీమతి శ్రీ లావణ్య పోలీస్ విద్యాసాగర్ దంపతుల ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించడం జరుగుతుందని బషీరాబాద్ గ్రామ ప్రజలకు, భక్తులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు, శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఈరోజు వసంత పంచమి సందర్భంగా ఎంతో సంతృప్తిగా ఉంది ఈరోజు. ఎందుకంటే వసంత పంచమి రోజు దర్శనం చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయము. కాబట్టి అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఆలయం లోపల ఉన్నాము. ఇక్కడ చూస్తే మనకు మహిళలు అధిక సంఖ్యలో కుంకుమార్చన పూజకు పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఇక్కడ విజువల్స్లో చూసే వేలాది మంది మహిళలు అమ్మవారి కుంకుమార్చన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. మరికొద్ది క్షణంలో ఈ కుంకుమార్చన కార్యక్రమము ప్రారంభం కానుంది. ఓం జగన్మాత్రే నమః. అందరు కూడా ఓం మమ సహ కుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ వీర్య అభయ ఆయు ఆరోగ్య
వసంత పంచమి జాతర మహోత్సవ గ్రామ ప్రజలు ఈ యొక్క అమ్మవారు శుక్రవారం దేవి దాదాపుగా 25-30 సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో శోభాయమానంగా ఈ తీర్థయాత్ర తిరిగా ఎంతో విరిసింది. కాబట్టి ఈ జాతరను మేము చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఒడ్డాటు, మోరతాడు మరియు సుంకెట, చోటుపల్లి అన్ని గ్రామాల ప్రజలు వచ్చి అమ్మవారికి కట్నాలు, కానుకలు సమర్పించి ఎంతో శోభాయమానంగా జరుపుకుంటున్నాము. ఇది అందరి యొక్క మా యొక్క సర్పంచ్ మరియు గ్రామ కమిటీ మరియు గ్రామ ప్రజలు మరియు ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ కలిసి ఎంతో ఉత్తేజంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పాల్గొంచు ఇక్కడ జరిగే అన్ని చెట్ల కార్యక్రమం కానీ, పచ్చదనం కానీ, గుడి కానీ అన్ని విధాల అన్ని సౌకర్యాలు ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా జరుపుకుంటూ అభివృద్ధి చేసుకుంటూ జరుపుకుంటున్నాము. చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. మా యొక్క అమ్మవారి యొక్క కృప అందరిపై ఉండుగాక అని ముగించుకుంటున్నాం. మీకు ఈ జన సునామీని చూస్తే మీకు అర్థమై ఉంటున్నది. ఈ ఫ్లో అంటే మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదంతా అమ్మవారి కృప. ఇంతటి అంటే మాకు కీర్తి ప్రతిష్టలు అంటే మా బషీరాబాద్కి ఇంతటి కీర్తి ప్రతిష్టలు అంటే మా అమ్మవారితో వస్తున్నాయి. జగదంబ మాతాకి జై. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి గత 22 సంవత్సరాల నుంచి ఈ జాతర జరుపుకుంటున్నాము. ఈ రథసప్తమి దాదాపు 2007లో ఈ రథసప్తమి స్టార్ట్ అయింది. అంతకుముందు మామూలు జాతర లెక్కుంటుండే. రథసప్తమి అనేది 2007 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 22 సంవత్సరాల నుంచి నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమాన్ని. అంటే అమ్మవారి కృప వల్ల అందరూ గ్రామ ప్రజలు, వీడీసీ వాళ్ళు, ఎన్ఆర్ఐ గారు, పోలీస్ విద్యాసాగర్ లావణ్య గారు, కృష్ణపంతులు గారు, వారి తండ్రి గారు అయినటువంటి మురళి గారు, వీరందరి ఆధ్వర్యంలో ఇది బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటున్నాము. అంటే స్వయముగా వెలిసిన అమ్మవారు ఇక్కడ ఉండడంతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటున్నామని చెప్తున్నారు. దీనికి ఇది మీరే ఇది నిజమైన మాట. ఇది ఎందుకంటే మేము అనేది కాదు, చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు అంటున్నారు అన్నట్టు. బషీరాబాద్ ప్రజలది అదృష్టము. మీకు స్వయంభూ అమ్మవారు వెలిసింది. మీ అంత అదృష్టవంతులు లేరు. అందుకోసమే మీ బషీరాబాద్ విలేజ్ ఇంత డెవలప్ అభివృద్ధి చెందుతున్నది, ఇంత డెవలప్ అవుతున్నది. మీ విలేజ్లో ఉన్నంత ఎన్ఆర్ఐస్ అంటే అమ్మవారి కృప అంటే ఎన్ఆర్ఐస్ బాగా మా దగ్గర ఉన్న ఎన్ఆర్ఐస్
ఎన్ఆర్ఐస్కి అమ్మవారి కృపనే. నిజంగా చెప్పాలంటే అమ్మవారి కృప వల్లనే మా ఎన్ఆర్ఐస్ మంచిగా బతుకుతున్నాము. ఇదంతా అమ్మవారి కృపనే. మాకు మా విలేజ్కు భూములు జాగాలు ఎక్కువ లేవు. మాకున్న సోర్స్ అంతా ఎన్ఆర్ఐసే. మేము డిగ్రీలు చదువుకొని పాస్పోర్ట్ చేత పట్టుకొని ఏ కంట్రీ అన్నా పోయి సంపాదించుకోవడమే. ఇదంతా అమ్మవారి కృపనే మాకు. ఎందుకంటే మాకు చుట్టుపక్కల మాకు కొండలు గుట్టలు ఉన్నాయి కాబట్టి వ్యవసాయ భూమి లేదు. వ్యవసాయం మీద ఆధారపడే కుటుంబాలు తక్కువ ఇక్కడ. సో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎన్ఆర్ఐ. అందుకనే ఇదంతా మాకు అమ్మవారి కృపనే. ఇదంతా జరుగుతున్నది అని అంటే అమ్మవారి కృప వల్లనే జరుగుతున్నది అని చెప్పేసి మేము ప్రగాఢ విశ్వాసంగా నమ్ముతున్నాము. ఈ మహోత్సవాలు ఎన్ని రోజులు జరుగుతాయి? దాదాపు 7 డేస్ ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. అమ్మవారిని ఊరేగింపుగా పల్లకి ఊరేగింపుగా తీసుకొస్తాము. తర్వాత యజ్ఞము, యాగము, తర్వాత ఇవాళ రథోత్సవము, రేపు డోలయామము, ఎల్లుండి విసర్జన ఉంటుంది, మాల విసర్జన ఉంటుంది ఎల్లుండి. దాంతో వసంత పంచమి కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా పూర్తవుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మనము గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ వారి దగ్గర ఉన్నాము. మరి ఈ వసంత పంచమి రోజున వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనేది తెలుసుకునే విషయం చేద్దాము. చెప్పండి సార్. జై దుర్గామాత. మాది బషీరాబాద్ గ్రామం అండి, కమ్మర్పల్లి మండలం, జిల్లా నిజామాబాదు. బషీరాబాద్లో ఈరోజు వసంత పంచమి సందర్భంగా మన దుర్గామాత దేవాలయం వద్ద జాతర మహోత్సవం జరుగుతుంది. దీనికి గాను మేము గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ తరపున అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నీటి సౌకర్యం కానీ, భోజన వసతి కానీ, మరియు పార్కింగ్కి సంబంధించిన అన్ని సౌకర్యాలు కూడా మా గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ తరపున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇటు దేవత మా గ్రామంలో కొలువుదీరినందుకు మా గ్రామం ప్రజలందరూ ఎంతో ఉత్సాహంతో ఇట్టి జాతర మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. జై దుర్గామాత. జై దుర్గామాత. గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి దుర్గామాత ఇక్కడ స్వయంభూ మర్రి చెట్టులో వెళ్ళడం జరిగింది. గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తారు. సుమారు 25,000 నుండి 30,000 మంది ఇట్లి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ప్రతి సంవత్సరం వసంత పంచమి సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఇక్కడికి విచ్చేస్తారు. భక్తులందరికీ ఒక నమ్మకం ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చి మొక్కుకొని ఏదైతే కోరికలు కోరుకుంటారో అవి నెరవేరుతాయనే నమ్మకంతో గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున మంచి ఏర్పాట్లు చేసి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజన ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సుమారు ఇవాళ 25 క్వింటాల బియ్యం ఇవాళ భోజనంగా పెట్టడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. గ్రామ కమిటీ వారికి ధన్యవాదాలు. అలాగే సాయంత్రం 4:30కు రథోత్సవం ఉంటుంది. రథోత్సవంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొంటారు. ఇట్టి రథోత్సవంలో సుమారు 15,000 మంది పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. దానికి తగ్గట్టుగా పోలీసు వారు మరియు గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అట్లనే గ్రామ సర్పంచ్ కానీ, గ్రామంలో నాయకులు, అన్ని పార్టీల నాయకులు కానీ మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇవాళ కూడా అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు హాజరు కాబోతున్నారు రథోత్సవానికి. అందరికీ స్వాగతం. జై దుర్గామాత. వసంత పంచమి జాతర సందర్భంగా గత 25 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆలయ వసంత పంచమి జాతర మహోత్సవాలు జరగడం జరుగుతుంది. దీనికి ప్రవాస భారతీయులు పోలీస్ విద్యాసాగర్ గారి ఆధ్వర్యంలో గ్రామాభివృద్ధి అధ్యక్షతన గ్రామ సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్ గారు వారందరూ కలిసి ఇట్టి మహోన్నతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇట్టి కార్యక్రమం గత 3 రోజుల నుంచి
సుమారు 286 మంది బాలాధారణ వేయడం జరిగింది. ఇటిలో మహిళలే 140 మంది ఎక్కువగా ఉండడం విశేషం. ఇట్టి అమ్మవారి విశిష్టత ఏంటంటే చుట్టుపక్కల భీమ్గల్, కమ్మరిపల్లి, మోర్తాడ్, వేల్పూర్ మండలాల నుండి అలాగే ముంబై నుండి కూడా ఇక్కడికి పూజల కోసం అత్యధికంగా భక్తులు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. అమ్మవారు ఇంతకుముందు మర్రి చెట్టు అప్పట్లో గత తాతల కాలం 50 సంవత్సరాల కిందట మర్రి చెట్లు వెలిసిందని అక్కడి పూర్వీకుల దృష్ట్యా ఇక్కడి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు మురళీ పంతులు గారి మాటల మేరకు ఇప్పటి నుంచి అధికారికంగా ఇక్కడికి పూజలు అనేవి వంశపార్యంగా శ్రీ కృష్ణపంతులు గారు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇటు కార్యక్రమంలో సుమారు 25,000 మంది పైచిలకు జనాభా ప్రజలు ఇక్కడ హాజరు కావడం జరిగింది. ఇక్కడ గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ వారు కూడా చాలా సౌకర్యార్థం చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా గ్రామ ప్రజల తరపున గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఈరోజు 4:30 గంటలకు రథోత్సవం పల్లకి ద్వారా అమ్మవారి రథోత్సవం జరుగుతుంది. సుమారుగా ఒక 20,000 మంది రథోత్సవానికి హాజరు అవుతున్నట్టు అంచనా అనిపిస్తుంది మాకు. అలాగే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క నాయకులు భేదాలు లేకుండా కలిసికట్టుగా జరిగే జాతర ఇది. ఆ ప్రతి ఒక్క నాయకులకు, ముఖ్య నాయకులకు, ఎంపీలకు, ఎమ్మెల్యేలకు మా గ్రామం తరపున ప్రత్యేక సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. వసంత పంచమి జాతర ఈరోజు జరపబడుచున్నది. దీనికి అన్ని ఊర్ల ప్రజలు, మాతలు, చిన్నలు, పెద్దలు అందరూ వచ్చి విజయవంతంగా జరుపుకుంటున్నాము. ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి ఇంకా మున్ముందు కూడా మీ అందరూ వచ్చి ఇంకా పెద్ద ఎత్తున జరపాలని కోరుచున్నాను. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి 27 సంవత్సరాల నుంచి ఈ జాతర జరుపుతున్నాము. అంటే స్వయంగా వెలిసిన అమ్మవారని అమ్మవారు స్వయం వెలిసింది. దాన్ని బట్టి మనం గుడి కట్టి 1 by 1 చేసుకుంటా వచ్చింది. ఇప్పటికి చాలా ఎక్కడి నుంచి భక్తులు అన్ని ఊర్లు సుంకెట్, కొత్తూరు, మొర్తాడ్, ఒడ్యాట్, బషీరాబాద్, దోన్పాల్ చుట్టుపక్కల అన్ని గ్రామాల వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇదే ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు రథోత్సవం 5 గంటలకు రథోత్సవం ఉంటుంది. రేపు పూర్ణావతి. ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ మరియు గ్రామ పంచాయతీ, గ్రామ ప్రజలు, అన్ని ఊర్ల ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. మీ అందరిపైన అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుచున్నాను. అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే. శుక్రవారం దేవి జాతరను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులోపల చాలామంది భక్తులు అమ్మవారి యొక్క దర్శనానికి వచ్చి చుట్టుపక్కల ప్రజలందరూ కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. మరి ఇంతవరకు అమ్మవారికి అభిషేకము, కుంకుమార్చన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. మరికొద్దిసేపట్లో అమ్మవారి యొక్క రథోత్సవ కార్యక్రమం ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల ప్రజలందరికీ అమ్మవారు కొంగు బంగారు తల్లిగా పిలువబడి అందరి కోరిన కోరికలు తీర్చేటి కల్పవల్లిగా అందరూ కూడా భావించుకొని తప్పకుండా ఎన్ని పనులున్నా కానీ ఈ వసంత పంచమి జాతర లోపల అమ్మవారిని దర్శించుకొని అమ్మవారి యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పోలీస్ విద్యాసాగర్ లావణ్య దంపతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. జై భవానీ మాతాకి జై.
ఇక్కడ మనం ఆలయంలో ఉన్నారు, మనతో భక్తులు ఉన్నారు. వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మరి ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్నారా ఇక్కడికి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి మేడం. నా పేరు మహాలక్ష్మి అండి. కమ్మర్పల్లి నుండి వచ్చాము. ప్రతి సంవత్సరం వసంత పంచమి రోజు ఇక్కడికి వస్తాం. ఎందుకంటే అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే మేము అనుకున్నది కోరికలు నెరవేరుతాయి. మా పెద్ద బాబుకి జాబ్ వచ్చింది, మా చిన్న బాబుకి కూడా జాబ్ వచ్చింది. మా కుటుంబం అంతా మంచిగా ఉన్నాం. అందుకని ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా ఈ గుడికి వస్తాము, అమ్మవారిని దర్శించుకుంటాం. చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ. సాయంత్రం ఇంకా పెద్ద ఎత్తున రథం అది వెళ్తుంది. మార్నింగ్ ఏమో కుంకుమ పూజ అది ఉంటుంది. 5 రోజులు కుంకుమ దీక్ష తీసుకుంటారు అమ్మ భవానీలు. ఇంకా తర్వాత రేపు పొద్దున్న వసంతోత్సవం ఉంటుంది. చాలా గ్రాండ్గా జరుగుతుంది ప్రోగ్రాము. చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కడెక్కడి నుండో దూర ప్రాంతాల నుండి ఇక్కడికి వస్తారు. ఈ అమ్మవారి ఉత్సవానికి ప్రతి సంవత్సరం వస్తూ ఉంటాను నేను. కాకపోతే ఇక్కడ వాతావరణము చాలా బాగుంది. అమ్మవారి అనుగ్రహం కొరకు లక్షలాది జనాలు ఇక్కడికి రావడము చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు కోరుకున్న కోరికలు మొక్కగానే తీర్చే అటువంటి తల్లి. ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి గ్రామస్తులకు, పోలీస్ రమేష్కు కృతజ్ఞతలు సార్. మాది బాలాపూర్, హైదరాబాదు. అయితే బాలాపూర్ నుండి వచ్చినాం మేము. ఇక్కడ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి వచ్చినాను నేను. మా పాపకు మ్యారేజ్, ఆమెకు సంబంధం మంచిగా కుదిరి ఆమె మ్యారేజ్ అయితే నేను ఆమె ఎత్తు బంగారం ఇస్తాను కోరుకున్నాం. అయితే ఆమె మ్యారేజ్ అయింది, ఆమె మంచిగా ఉంది. ఆమె ఎత్తు బంగారం ఇప్పుడు ఇచ్చిన. మళ్ళీ ఆమె మంచిగా చల్లగా ఉండే ఆ తల్లి మా బిడ్డకు మళ్ళీ సంతానం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఈ అమ్మవారి దుర్గామాత దగ్గరకు వచ్చినాక మా 3 బిడ్డలే పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి. నాకు మంచిగానే అనిపిస్తుంది అమ్మవారి దగ్గరకు వచ్చినాక. చెట్టు కింద శుక్రవారం దేవి ఉన్నది, దానికి అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు అందరూ. మేము కూడా వస్తున్నాం. నేను చిన్నప్పటి నుంచి వస్తాను. నాకు చాలా ఇష్టపూరితమైన దేవి శుక్రవారం దేవి.
రోడ్డుకి ఇరువైపులున్న దీనికి దుకాణదారులు మీద పంటలు కట్టిలు ఇవి పంటలు తీసుకోగలరు. ఎందుకంటే
యాగం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ చిన్నపిల్లలు మీ దగ్గర ఉంచుకోగలరు. గదులు అయితే ఇప్పుడు Pavan Kumar from DLK. DJ Pavan Kumar from DLK. Sound,
लक्ष्मी शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणी డబ్బుల వాళ్ళు తొందరగా రావాలా డబ్బుల వాళ్ళు ఎక్కడున్నా తొందరగా రావాలా బలంగా తీసుకురావడానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి తొందరగా రండి
పీట ఇక్కడ రథం గడ్డం ఉంది. స్వామి ఆ పీట వేసేయాలి. స్వామి తిరుపతి స్వామి అమ్మలో ఎవరి పీట వేసేయాలి. స్వాములు పోయినసారి తొక్కిసలాట జరిగింది, ఈసారి జనాలు ఎక్కున్నారు, అర్థం చేసుకోవాలి. హలో స్వామి మరణంతోనే అమ్మవారిని తీసుకెళ్ళాం మనం అందరం కూడా. అంతేనా కాదా? గట్టిగా అంతేనా కాదా? నవదుర్గా మాతకి, జగదంబ విశ్వపాలిని మాతకి. అందరం కూడా స్మరణ చేద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పండి. రంభే భవాని పనులు ఎవరు వెంపి మధ్యలో మాతా భవాని జగదంబే భవాని మధ్యలో ఎవరి తెంపి అయ్యేతో చెప్పండి. అమ్మవారికి ఇక్కడ కొట్టాల్సింది నా కాదు. అంబే భవాని జగ మాతా భవాని జగదంబే భవాని అంబే భవాని మీరు మధ్యలో పూలు పనిలేసి మాతా భవాని జగదంబే భవాని. అందరూ అమ్మవారికి శ్రీ జగదంబ విశ్వపాలిని మాతకి, సత్య ధర్మారికి జై జై మాతా, జై జై మాతా. సావులు స్వామి ఆవగులి జాగ్రత్తగా ప్లీజ్. అందరికీ వస్తాయి గుడిగోగులు ప్లీజ్. కానీ ఎందుకంటే ఇక్కడ 9 సంవత్సరాలు పోయినసారి జరిగినాయి కాబట్టి ఈ జాగ్రత్త మీరు ఉండాలి ప్లీజ్. స్వామి ఎడుకున్న వాళ్ళు దూరం ఉండాలి ప్లీజ్. స్వామి కొంచెం దూరం ఉండాలి. సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు దూరం ఉండాలి ప్లీజ్. స్వామి స్వామి గుడ్డ వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్త. స్వామి ఆవులి ఆవులి సార్ ఆవులి. స్వామి ఆవులి కొంచెం. స్వామి వెళ్ళవా వెళ్ళవా రోడ్ దామతో వెళ్ళవా. స్వామి స్వామి వెళ్ళవాలి వెళ్ళవాలి. స్వామి వెళ్ళవా. స్వామి ఓకే సార్ వెళ్ళవా స్వామి. స్వామి వెళ్ళవాలి స్వామి. ఆవులి ఆవులి. స్వామి ఆవులి స్వామి ఎంత పళ్ళు పుట్టకుండా స్వామి. ఏ స్వామి ఏ బేట ఎంత పళ్ళు పుట్టకుండా ప్లీజ్. ఆగే పులి అసలు ఎవరు పుట్టబులి. అమ్మాయి గురుకుల పేర్లకు ఎవరు పుట్టబులి. స్వామి ప్లీజ్ ఎంత ఎవరు పుట్టబులి ప్లీజ్. స్వామి వెళ్ళా జాగ్రత్త జాగ్రత్త. స్వామి వెళ్ళా వెళ్ళా. ఆపులే ఆపులే వెళ్ళా స్వామి. స్వామి వెళ్ళా వెళ్ళగా వెళ్ళగా. ఆపులే స్వామి వెళ్ళవా స్వామి. స్వామి ఆపులు స్వామి వెళ్ళవా స్వామి. కృష్ణబాబు స్వామి ఆపు స్వామి డీజే బజాయ్ డీజే బజాయ్ డీజే బజాయ్. స్వామి ప్లీజ్ దయచేసి ఆపల పాపులు స్వామి ప్లీజ్. స్వామి రథము రోడ్డు దాటకుండా రోడ్ మీద వెంట చూడండి ప్లీజ్. రథము ప్లీజ్ రథము రోడ్ దాటకుండా చూడండి ప్లీజ్. మెల్లగా మెల్లగా ఆపులి స్వామి డీజే ఆపులి.
స్వామి ఆపులి స్వామి స్వామి రథం పక్కన ఎవరు ఉండకూడదు. మీ నెక్లెస్ లో జాగ్రత్త. స్వామి స్వామి వెళ్ళగా వెళ్ళమా స్వామి వెళ్ళగా తునాలల్లా బంధున్నారు వెళ్ళగా స్వామి వెళ్ళగా. జై మాతా బోల్ భవానీ మాతా की జై జై మాతా దుర్గా మాతా की దుర్గా మాతా की బోల్ భవానీ మాతా की బోల్ భవానీ మాతా. వెళ్ళావని అందరు కత్తాయి అందరు కత్తాయి అందరు కత్తాయి. దయచేసి మంచిగా ఒకసారి చూసుకుంటే మీరు మాట్లాడేటప్పుడు సౌండ్ బంద్ చేయండి. దయచేసి మీరు ఆగమాగం గుంజాకుని ఇప్పుడు ఇద్దరు వద్దరు టైం లేకుండా దయచేసి గాలిగాలి చేయకూరి అనవసరమైన అభివృద్ధి కలిగించకూరి. ఇక్కడ ఓపికతో వాళ్ళము ఇంత ఆనందంగా ఉండగా ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నారు? స్వామి దయచేసి బెల్లి స్వామి బెల్లగవల్లి టైట్ పడుతుంటే పావులే డీజే
మీరు సౌండ్ తగ్గబెట్టింది సౌండ్ చిన్న పెట్టుకోండి మీరు. Good, good. Chalo, enjoy. Photo. Sound, sound. అరే మీరు ఇలా గాలి గాలి చేస్తారు సామే కుడి పక్క కుడి పక్కకు ఆపండి ఏ స్వాములు మీరు అనవసరంగా గాలి గాలి చేయకూడదు దయచేసి రథం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్త రథం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్త ఇప్పుడు ఇద్దరు మళ్ళా దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి ట్రాఫిక్ ఉన్నది జాగ్రత్త ప్లీజ్ సంతోష్ మహబూబ్ నగర్ ఆపండి
ఆపండి ఆపండి ఆపండి. సారీ ఇక్కడ పర్సనల్ ముందట పర్సనల్ కార్ కుడివైపు ఆపండి కుడివైపుకు ఆ కార్ తీసేయండి సమాధానం పండి కుడివైపు లాగండి కుడివైపుకు సమాధానం పండి కార్ తీసుకొని జరపగలరు. ఏ సారీ రథం రోడ్ దిగుతుంది కుడివైపుకు లాగండి సారీ రథం రోడ్ దిగుతుంది. ఆపండి కార్ ఎవరిది సీదా లాగండి సీదా వెళ్ళగా ఆపండి దుర్గా మాతాకి జై జై పాడబెట్ట. Sound please. Bye, hero. This song remixed by DJ Pavan Kumar from DLK.